یہ جو سانحہ یہ ڈسکا کی تاریخ کا سب سے افسوسناک سانحہ، ایک ہی خاندان کے 10 لوگ جو کہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کے اتنا بڑا ان کا حادثہ ہو گیا. یہ حکومت کی ایک نااہلی اور ایک غفلت ہے. میں کہوں گی کہ کے پی کی گورنمنٹ کا فیلئر ہے. اب ایک گھر میں 4 بچی ہیں، وہ چلی گئی ہیں، ان کا کچھ نہیں گیا تو ان کا ہی گیا. ان کے گھر میں صفا ماتم بچ گیا. کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ تنبو دینے تھے. تو آپ کا کام بیسک سہولیات دینا ہے، آپ کا کام لوگوں کو سیکیور کرنا ہے، آپ کا کام لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلفام چودھری شہر سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں موجود ہوں اس گھر کے باہر جس فیملی کے افراد ناران کا غان جاتے ہیں اور ناران کا غان جانے کی بجائے سوات کا رخ کرتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں کی انتظامی نااہلی کہہ لیں یا تقدیر کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جاتی ہے اور فیملی کے 12 افراد جو ہیں وہ اس میں شہید بھی ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ان کے فیملی کے اراکین بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. یہاں محلے کے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. یقینی طور پر جو فیملی ہے وہ اس وقت اذیت میں مبتلا ہے. یقینی طور پر یہ بہت بڑا صدمہ ہے ان کے لیے برداشت کرنا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے گا کہ 1 گھنٹہ وہاں پر فیملی موجود رہی لیکن کے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ریسکیو کرنے کا جو ہے وہ نہیں کیا گیا قدم، تو کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو سانحہ یہ ڈسکا کی تاریخ کا سب سے افسوسناک سانحہ، ایک ہی خاندان کے 10 لوگ جو کہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کے اتنا بڑا ان کا حادثہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام جو لواحقین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے اور جو سارے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان سب کے درجات بلند کرے. دوسری بات میں بالکل کہوں گی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کی ایک نااہلی اور ایک غفلت ہے. میں کہوں گی کہ کے پی کی گورنمنٹ کا فیلئر ہے، کیونکہ اگر آپ سیاحت کے لیے دروازے کھولتے ہیں تو آپ کو اپنے جو ہیں تمام آپریشن سے لے کر ایگزیکیوشن تک تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح اپڈیٹ رکھنی ہے. اور این ڈی اے میں نے اگر آپ کو اطلاع کی ہے اور اگر آپ نے 144 لگائی ہوئی ہے تو لوگوں کو آپ کو جو ہے ہر وقت اپڈیٹ کرنا ہے، لوگوں کی آگاہی کرنی ہے. فیملیز کے ساتھ لوگ گئے ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، لیکن اگر پراپر انتظامات ہوں گے اور وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے انسٹرکٹ کرنے کے لیے عملہ کھڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے لوگ آگے نہیں جائیں گے. لیکن یہ سانحہ ایسا ہے، اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جو لوگ چلے گئے ہیں ایک ہی خاندان سے، آج دسکا میں 10 جنازے اٹھے ہیں، یہ کسی کربلا سے کم نہیں ہے ہمارے لیے. اور میں آپ سب سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ آپ سب کا سب سے زیادہ تو افسوس بنتا ہے ان کی فیملیز کے ساتھ بھی، میڈیا کا بھی اور تمام ڈسکے کا بھی. اور باقی جو یہ غفلت ہوئی ہے اس کا کسی صورت بھی کوئی مداوع نہیں کرتا. ایک طرف یہ دعویٰ کرنا کہ صحت کے حوالے سے وہاں کے جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ دیکھنے میں آیا اور جس طریقے سے وہ اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ میرا یہ کام منافع والا نہیں ہے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہی کہوں گی کہ اگر اللہ نے انسان کو ایک رتبہ دیا اس کی جسٹیفیکیشن ہونی ہے، اور یہ رتبے یہ عارضی ہیں. یہ آج آپ ہیں، آپ کل نہیں ہیں. آپ اپنے اخلاق سے، اپنی خدمت، جو آپ سیاست میں آئے ہیں، آپ لوگوں کے عوام کے مینڈیٹ سے، ووٹوں سے آئے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کل کو نہیں کر سکیں گے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت کے روز. یہ جو فیملیز گئی ہیں ان کا لاس جو ہے یہ ان لوگوں سے سمجھے. ایک ماں، اس کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، تو وہ فیملی ختم ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں کہ یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور ہم سب جو پولیٹیشین ہیں، اگر میں یہ بات کروں کہ پنجاب کو آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہر وقت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہیں کلینک آن ویلز آ رہا ہے، کہیں بیٹیوں کی شادی کی جا رہی ہے، کہیں ہم تعلیم پہ، کہیں ہم ہیلتھ پہ، ہر جگہ ہمارا فوکس ہے. تو ان صوبوں کو جو کہ 15 سال سے کے پی کے میں گورنمنٹ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، میں سیاسی بات اتنی نہیں کرنی چاہتی کیونکہ میں جس فیملی کے پاس کھڑی ہوں ان سے ہمارا تعلق جو ہے وہ 50 سال سے. سیاست کرنا مناسب آج نہیں ہے، لیکن وانس یہ چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں اس کے بعد ضرور اس پہ اسمبلی میں بھی بات ہوگی اور ہر تمام اس فورم پہ اس کی رپورٹ طلب کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. فصلی میں یہ کہوں گی. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ جس طرح یہ گلوبل وارمنگ کے چینجز آ رہے ہیں، گلیشیئرز پھٹ گئے ہیں، تو این ڈی اے میں اس کی پہلی اطلاع کر دیتا ہے. لوگوں کو بھی چاہیے، میں منع کرتی رہی ہوں، میں درخواستیں کرتی ہوں، ویڈیو میسیجز دیے ہیں. میرے اپنے گاؤں کے 2 بچے نہر میں جا کے جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں، ایک کی لاش برآمد ہوئی ہے، ایک کی نہیں ہوئی. یہ ہم سب کے لیے ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی جو ہے نا، یہ بات اب آپ لوگ سوچیں کہ پانی میں اور اس طرح کی جو مونسون کا ویدر ہے یہ اس میں آپ لوگ بھی اجتناب کریں، احتیاط کریں، کیونکہ فیملی 10 لوگ جانا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. 2 لوگ یہ جو جوان میرے حلقے کے بھی پہلے بھی ہوا ہے. یہ تو بات ہو گئی ہے کہ انکمپٹنس ہے کے پی کے گورنمنٹ کی، اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ایک صوبے میں آلریڈی یہ پیچھے 2016 میں یا 17 میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جہاں پہ 7 سے 8 لوگ جو بارش میں جن کی جانوں کا نقصان ہوا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ریسکیو ٹیم پہنچی، نہ کوئی جہاز اترا، کسی ایک کرکٹر کو بچانے کے لیے شاید جہاز چلا گیا.
यही बात करूंगी कि अगर 1 घंटा वो वहाँ पे इंतज़ार करते रहे हैं तो कोई ना कोई जहाज़, कोई ना कोई टीम वहाँ पहुँचनी चाहिए थी। देखें अब मैं फिर वही आप सबसे गुजारिश करूंगी कि ये वाक़या, इसका जितना भी मजम्मत की जाए, जितना भी अफसोस किया जाए कम है, लेकिन आज इन सबको इससे ज़्यादा हमारी सपोर्ट और हमारी दुआओं की ज़रूरत है। आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि एक तरफ हम दावा करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हम ऑफर करते हैं कि पाकिस्तान आए और सियाहत करें, जबकि हम अपने लोगों को सिक्योर नहीं कर पा रहे, तो ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखें, इस पे सियाहत पे काम करना सूबों की जिम्मेदारी भी है और वफाक से हमारे पास इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी है जो कि तमाम सूबों को जोड़ती है। मैंने आपसे अर्ज़ की है कि आज ये वाक़या मेरे शहर का है, मेरे अपने इलाके का, मेरी तहसील का। आज ये खैर से इन सब के ये तदफीन वगैरह हो रही हैं और ये वक्त गुजर जाए, इसके बाद आप असेंबली में खुद ही इसके ऊपर आवाज़ भी देखेंगे और इसके लिए फर्दर हम देखेंगे कि हम क्या रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं या क्या इस तरह की कोई हम जो है वो बाय लॉ इस पर चल सकते हैं कि आइंदा लोग नुकसान से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि जो यहाँ पे शहादतें हुई हैं, जो आपकी फैमिली के अफराद थे, क्या लगते थे आपके और क्या कहना चाहिए? हमारे जी महल्लेदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बच्चियों का बाप भी बहुत अच्छा रहा, मुझका माँ वालदा भी बहुत अच्छी है, दोनों मियाँ भी बहुत अच्छे हैं, बल्कि सारा ख़ानदान ही बहुत शरीफ आदमी है। तो चलो ये सैर के लिए गए हैं, बस सैर के लिए गए हैं, तफरी के लिए गए हैं, आगे हादसा हो गया। ये आगे हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ है, क्योंकि ये तो खुद ही जानते हैं ना कि ये क्या हुआ, अभी हमें नहीं जानते। तो इनकी चारों की चारों बेटियां फौत हो गई? चारों की चारों बेटियां फौत हो गई हैं। हमने सुना कि चारों की चारों बेटियां फौत हैं। 3 का जनाजा सुबह हुआ है, 1 बेटी आ रही है, वो अभी उसकी लाश नहीं? अभी लाश नहीं उसकी आई है, पीछे से लाश मिल गई है, वो लेकर आ रहे हैं वो ना। तो आप किस को जिम्मेदार समझते हैं सारे मामले? भाई हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं समझते, ये तो किसी को भी जिम्मेदार नहीं समझते। हम तो ये समझते हैं कि जब मौत जहाँ लिखी है ना वहाँ पहुँचेगा। जी बिल्कुल, आप इस चीज़ को, इस दुख को, इस तकलीफ़ को यकीनी तौर पर अल्फाज में बयान करना जो है वो मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा सानहा, एक ही घर के, एक ही फैमिली के 12 अफराद और एक ही घर के 4 अफराद, चारों की चारों बेटियां जो पानी की नज़र हुई, जिनकी शहादत हुई, यकीन तौर पर ये सदमा छोटा नहीं है। मज़ीद हम दोस्तों से बात भी करेंगे जो यहाँ पर हमारे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं, जो इस इलाके से तल्लक रखने वाले लोग हैं या मोहल्ले के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। मेरे मामूजात बहनें थी, कज़न वगैरह थी, मेरी मामू की बेटी थी। तो इनका कब प्लान बना है और क्या इन्होंने सुनाया सवात की बजाय नारायण का खान पहले जाना था? नहीं, इन्होंने कलाम जाना था, वो अभी सवात में पहला स्टे था, आगे इन्होंने कलाम जाना था। तो आखिरी रब्ता कब? आखिरी रब्ता लड़कों के साथ हमारा तो नहीं हुआ, वो अपने माँ बाप को कह रहे थे जाते जाते, जब वो जा रहे थे रेले में लेके जा रहे थे, वो अपने माँ बाप को कह रहे थे बचा लो माँ बाप। कॉल पे? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं डिस्टेंस था। उनके वाले साहब साथ? वाली साहब उनके साथ नहीं थे, वाली साहब थोड़ा हट के थे, वो दूसरी साइड पे थे, वो रेले के अंदर जिद में थे। किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये दरअसल वहाँ की जो हुकूमत है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई इंसिडेंट किसी इंसान से हो जाता है, किसी के साथ ये इंसिडेंट हो जाए, तो वो जल्द से जल्द रेस्क्यू के इंतजाम कायम करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि कब से आप यहाँ पर रहते हैं, उनको जानते हैं और ये फैमिली कब रवाना हुई है? मेरा तो लाहौर में बेसिक काम है, हम इधर आते हैं कुछ दिन के लिए हम इधर आते हैं। तो आज मेरा जब ये जहाँ से गए थे, रवाना हुए थे, जो स्वाद का इनका टूर था, उसी दिन हम सुबह आए थे इधर। हमको मालूम भी नहीं था ये जा रहे हैं या टूर पे जा रहे हैं। शाम को जब इनकी इतला आई, अगले दिन सुबह 10 बजे फिर पता चला। तो इस फैमिली के कितने अफराद थे जो यहाँ से रवाना हुए? इस फैमिली के तकरीबन 31 लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। तो जो पानी के बह गए हैं वो तकरीबन 11 से 12 बह गए हैं। उनके फैमिली के अलावा इनके जो अज़ीज़ोकार में उनमें से भी फौत हुए हैं। तो इस वाक़े का ज़िम्मेदार आपके मुताबिक किसको समझते हैं? इस वाक़े के उधर के स्वाद के निगरान जो भी हैं, उनको चाहिए था बताना चाहिए था, वो सब के सब कसूरवार हैं। क्या समझते हैं हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले? जी सर। क्या समझते हैं कि हुकूमत का इसके ऊपर जो है वो एक्शन किस हद तक होना चाहिए?
हुकूमत के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि अगर वो इंतज़ामात पूरे दिए जाते हैं। रेस्क्यू आई है, वो आधे घंटे बाद आई है, उनके पास इंतज़ामात नहीं थे। जब वो पानी के सतह में बह गए हैं तो वो लाशें निकालने के लिए उनके पास इंतज़ामात हो गए हैं। अब एक घर में 4 बच्ची हैं, वो चली गई हैं, उनका कुछ नहीं गया तो इनका ही गया। इनके घर में सफ़ा मातम बिछ गया, इनकी दुनिया उजड़ गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस घर की पूरी दुनिया उजड़ गई है और इस घर में सफ़े मातम का समा भी है। और साथ ही साथ इतना बड़ा अंदोलनाक वाक़या कि एक ही फैमिली के 12 अफराद पानी की लहरों के नज़र हो गए। और जब वहाँ के उस सूबे के वज़ीर आला से पूछा जाता है तो वो जो जिस तरह से बदतमीज़ी के साथ जवाब देते हैं, जो उनके लहजे में रौनत होती है, वो भी सबने देखी। और वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे तंबू देने थे। तो आपका काम बेसिक सहूलियात देना है, आपका काम लोगों को सिक्योर करना है, आपका काम लोगों को रेस्क्यू करना है। आपके सूबे की मशीनरी कहाँ पर है? यानी अगर आप सिर्फ 11 करोड़ की बिस्किट का आपका बिल बन जाता है तो सोचिए कि बाकी चीज़ों के लिए आपने कितने करोड़ों अरबों रुपए के बजट रखे होंगे जो जिनके ऊपर आपका कब्ज़ा है। पिछले 15 साल से आपकी वहाँ पर हुकूमत है, पिछले 15 साल से वहाँ के तमाम तर वसाइल पर आपका कब्ज़ा है। लेकिन जब आवाम की बात आती है, आवाम की फलाह की बात आती है, आवाम को रेस्क्यू करने की बात आती है, तो लगता यूँ है कि जैसे पाकिस्तानी कौम की कोई कदर व कीमत इनके सामने नहीं है और इनके लिए कोई भी जो वक़्त नहीं रखती ये कौम के लोग। अगर लोग वहाँ पर 1 घंटे तक रेस्क्यू को बुलाते रहे हैं, अपनी मज़ाब के तहत खड़े रहे हैं और जो सूबे की मशीनरी थी वो भी वहाँ पर खामोश थी,